নমস্কার, আপনারা দেখছেন উত্তরবঙ্গ থেকে সিকিমের লিডিং এবং নম্বর 1 এসকে লাইভ চ্যানেল। আপনার সময় আপনার খবর এই সংবাদটি প্রস্তুত করছে। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Looking for an opportunity to work in Japan? That is where we come in. At Vida School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं? बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। ঘরের মেঝেকে চকচকে রাখুন ডিপস নিমল নিম হার্বালের সাথে। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. তৃণমূলের অবস্থা ভয়ঙ্কর। একটা সময় ছিল যখন আধা সামরিক বাহিনী ছাড়া ভোট করতে চাইতেন না তৃণমূল সুপ্রিমো। আর সেই তৃণমূল সুপ্রিমো এখন সেন্ট্রাল ফোর্সকে নিয়ে নানা রকম বিতর্কিত মন্তব্য করছেন। বাগডোগরা বিমানবন্দরে পা রেখেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমন মন্তব্যই করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। অভিযোগ উঠেছে বিজেপির বিভিন্ন নেতা থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিদি দিদি বলে ব্যঙ্গ করছেন। এর প্রেক্ষিতে দিলীপবাবু বলেন, দিদি অনেক সম্মানের ডাক, প্রত্যেকে তাকে দিদি বলে ডাকেন। প্রধানমন্ত্রী তাকে দিদি বলে ডেকেছেন, এতে অন্যায়ের কিছু দেখছেন না তিনি। অপরদিকে রাজ্যে চলা হিংসার পরিবেশ নিয়ে দিলীপের বক্তব্য, এবার বাংলায় পরিবর্তন আসবে এবং আগামী নির্বাচন থেকে আর বাংলায় হিংসার ঘটনা ঘটবে না। মানুষ শান্তিতে নির্বিঘ্নে এবার ভোট দিয়ে বাংলা থেকে অশান্তিকে বিদায় देवे। देखिए, टीएमसी की अभी स्थिति इतनी हो गई कि यहाँ तो उतर गए हैं। जिस सेंट्रल फोर्स को लेकर उन्होंने दो बार चुनाव जीता, 3 बार 4 बार जीता, उस समय इनकी बहुत ज़रूरत थी। आज सेंट्रल फोर्स से डर रही, जबकि बंगाल के लोग सेंट्रल फोर्स के लेकर खुश हैं। सेंट्रल फोर्स कदम रखते ही बंगाल में यहाँ के महिलाएं जाके उनको फूल से और आरती उतारी, पुष्पवृष्टि की। तो ये चुनाव से इतना डर चुके हैं टीएमसी वाले, तो इस प्रकार ना सिर्फ बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है इसमें कोई आधार नहीं है। যেভাবে কথাবার্তা বলেছে, আমরা তো দিদির নিচে নামিনি। দিদি সম্মানজনক শব্দ, আর দেশ থেকে যে যেখানে আসেন প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত তাকে দিদি বলে ডাকছেন, আগেও ডেকেছেন, এখনও ডাকছেন। এখন ওনার যে মানসিক অবস্থা আর পার্টির অবস্থা, তাতে এই ভালো কথাটাও খারাপ লাগছে। মানুষের শরীর খারাপ হলে যেন কোনো জিনিস খেতে ভালো লাগে না, মমতা ব্যানার্জি তাই হচ্ছে, কোনো ভালো কথা শুনতে পাচ্ছেন না। বাংলায় হিংসা চিরদিন আছে, কমিউনিস্টরা এই হিংসা আমাদের দিয়ে গেছেন, কিন্তু সেটাকে আরও নিচে নামিয়ে গেছেন মমতা ব্যানার্জি। এই নির্বাচনে পরিবর্তন হবে এবং হিংসাও শেষ হবে। नहीं, वायलेंस तो हम झेल रहे थे साल से, हमसे ज़्यादा कौन झेला है। लेकिन जिन लोगों ने वायलेंस करते थे, आज वो लोग वायलेंस के खिलाफ बोल रहे हैं, ये अच्छी बात है। उनको कम से कम समझ में आ गया कि वायलेंस नहीं होना चाहिए। जो वायलेंस बंगाल में हुआ है, बंगाल की सम्मान की नुकसान हुई है, यहाँ की राजनीति रंजित हुआ है, इससे समाज निजात चाह रही है, इसलिए परिवर्तन चाह रही है। अच्छी बात है, हमारी नेताओं की प्रचार कर रही हैं, वो सम्मान बढ़ा रही, पब्लिसिटी दे रही, बहुत अच्छी बात है। लॉकेट तो ठीक है, गले में है, कम से कम पैर में तो नहीं है। लॉकेट एमपी है, हमारे प्रदेश की महामंत्री है, समाज उनको जानती है, समाज उनको एमपी बनाया है, इसलिए उनके बारे में नया परिचय कराने की जरूरत नहीं है। উত্তরবঙ্গে খেলার উন্নয়নে ব্যর্থ বর্তমান তৃণমূল সরকার। বিজেপি এ রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর উত্তরবঙ্গকে ক্রীড়ার হাব তৈরি করা হবে। আজ শিলিগুড়িতে ভোটের প্রচারে এলেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী কিরণ রিজিজু। বুধবার বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমেই তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এক হাত নেন রাজ্যের মমতা সরকারকে। বলেন, তৃণমূল বলছে খেলা হবে, কিন্তু আমরা বলছি প্রকৃত খেলার উন্নয়ন হবে। हम कार्यकर्ता को साथ देने के लिए आया है। प्रधानमंत्री जी का संदेश सब बंगाल में मिल चुका है, इसलिए परिवर्तन तो होने वाला है। हम लोग यहाँ आज सिलीगुड़ी में, और ये जो नॉर्थ बंगाल में बीजेपी का जो बहुत ज़ोर से हवा चल रही है, उसको और मजबूत देने के लिए हम सब बीजेपी का कार्यकर्ता आज यहाँ आया है, और हम बाकी लोगों से इंटरेक्शन करेंगे और नॉर्थ बंगाल को एक फ्यूचर में स्पोर्ट्स हब, खेला का सबसे अच्छा सेंटर हमारे तरफ से हम फ्यूचर में प्लानिंग करेंगे। तो नॉर्थ बंगाल में टैलेंट बहुत है, लेकिन बहुत नेग्लिजेंस हुआ है स्टेट गवर्नमेंट
ममता जी का सरकार, उससे पहले लेफ्ट का सरकार रही हैं। नॉर्थ बंगाल में कोई भी यूथ एक्टिविटीज़ फैसिलिटी सेंटर ठीक से नहीं बना, वो भी भविष्य में बिल्कुल होगा। जो जवाब देना है गृह मंत्री जी के माध्यम से, प्रधानमंत्री जी के माध्यम से बता चुके हैं। लेकिन मैं इस वक्त देश का युवा, खेल और आयुष मंत्री भी देख रहा हूँ, माइनॉरिटी अफेयर्स देख रहा हूँ। मेरे मंत्रालय से जो भी काम हो रहा है, यहाँ राज्य सरकार का समर्थन नहीं होने की वजह से बहुत काम रुका हुआ है। আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটা বিধানসভা কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থী দীপক বর্মনের সমর্থনে একটি জনসভায় যোগ দিয়ে এলাকায় ঢালাও উন্নয়নের বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ওরফে বিজেপি নেত্রী স্মৃতি ইরানি। বুধবার ফালাকাটা বিধানসভা কেন্দ্রের জটেশ্বরের গরুহাটি ময়দানে এক রাজনৈতিক সমাবেশে ভাষণ দিতে এসে স্মৃতি ইরানি দাবি করেন, বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় এলে সবথেকে বেশি গুরুত্ব পাবে মহিলাদের সার্বিক উন্নয়ন ও নারী সুরক্ষা। এছাড়াও বিজেপির নতুন সরকার ফালাকাটাবাসী দীর্ঘদিনের দাবি মেনে শহরে একটি আধুনিক মানের বাস টার্মিনাস করবে। বিধানসভা কেন্দ্রের প্রতিটি নদীর উপর পাকা সেতু নির্মাণেরও ঢালাও প্রতিশ্রুতি ছিল স্মৃতির গলায়। ওই তৃণমূল পার্টি কি ফালাকাটাতে ভোট পাবে? তৃণমূলকে ভোট পাবে কেন? কেন কি এখন ফালাকাটের এক একটি মানুষ নিশ্চিত করেছে তৃণমূল যাচ্ছে, বিজেপি আসছে। দীপকদা বললেন বিজেপি আসার পরে কি কি কাজ করবে। আজ বাস টার্মিনাসের সঙ্গে সঙ্গে আপনাদেরকে জানাতে চাই, 12 ওপরে একটা ব্রিজ চাই, মুজনাই নদীর ওপরে একটা ব্রিজ চাই, গ্রামে গ্রামে রাস্তা ভাঙা। আপনাদেরকে জানাতে এসেছি, দিল্লি থেকে নরেন্দ্র মোদী বাংলার গ্রামে রাস্তা বানানোর জন্য 500 কোটি টাকা পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু তৃণমূলের সরকার ওই টাকাটা গ্রামে রাস্তা বানানোর জন্য করল না। কাঠমানি নিজে নিয়ে সিন্ডিকেট নিজের বাড়িতেও টাকা জমা করেছে। আজ আপনাদেরকে বচন দিতে এসেছি, বিজেপির সরকার বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, আর তাই ফালাকাটার জনতাকে, এক একটি মানুষকে জানাতে এসেছি কি 12 জোবা আর মুজনায়ের ওপরে ব্রিজটা করার জন্য আপনাদেরকে কি করতে হবে? 10 তারিখে পোলিং স্টেশনে গিয়ে পদ্ম ফুলের বাটনটা টিপিয়ে আপনাদের আশীর্বাদটা দীপকদাকে দিন। বিজেপির সরকার বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, এক একটি গ্রামের রাস্তা হবে, এক একটি ব্রিজের যে কল্পনা আছে ওই কল্পনাটা আমরা পূর্ণ করব। সেমিফাইনাল হয়ে গিয়েছে, ফাইনালেও বিজেপিকে জয়ী করতে হবে। বীরপাড়ায় গিয়ে আরজি দলের রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের। মাদারিহাট বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী মনোজ টিগ্গার সমর্থনে রোড শো করেন দিলীপ ঘোষ। বুধবার বীরপাড়া নেপালি হাই স্কুলের ময়দান থেকে শুরু হয় মহামিছিল। বীরপাড়া চৌপথি সহ বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে দিলীপ ঘোষের রোড শো। সহস্রাধিক বিজেপি কর্মী সমর্থক বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে মিছিলে যোগ দেন। রোড শো শেষে বীরপাড়ায় বক্তব্য রাখেন দিলীপ। সেখানে মমতাকে এক হাত নিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, ডুয়ার্সের জন্য কিছু করেনি দিদিমণির সরকার। বিজেপি সরকারে এলে চা শ্রমিকদের নানান সুযোগ সুবিধা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলীপের। তার অভিযোগ, মেয়েরা রাজ্যে নিরাপদ নয়, তাদের দল ক্ষমতায় এলে মেয়েদের সুবিধা দেওয়া হবে। 2 লক্ষ টাকা দেওয়া হবে প্রতিটি মেয়েকে 18 বছর হলে। বক্তব্য শেষে কামাখ্যাগুড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। থেকে 70 বছরের কোন মহিলা বাংলায় সুরক্ষিত নন। মেয়েরা স্কুল কলেজে টিউশনে গেলে আমরা চিন্তায় থাকি, মায়েরা বোনেরা বাজারে হাটে গেলে আমরা চিন্তায় থাকি কখন ফিরবে। জায়গায় জায়গায় মহিলাদের উপরে ধর্ষণ, খুন হচ্ছে। তাই মহিলাদের সুরক্ষার জন্য এখানে পরিবর্তন চাই। বাচ্চারা স্কুলে গেলে টিচার পায় না, মিড ডে মিল খেয়ে চলে আছে, তাই পরিবর্তন চাই। হসপিটালগুলো ডাক্তার, নার্স, ওষুধ নাই, কেবল বিল্ডিং আছে, এর পরিবর্তন চাই। থানায় গেলে পুলিশ নাই, সিভিক পুলিশ আছে, একটা এফআইআর পর্যন্ত নেয় না। কারেন্ট থাকে, তার থাকে, কারেন্ট থাকে না, পাইপ থাকে, জল থাকে না। একদিকে শিখা, গৌতম, দিলীপের প্রচারের ময়দানে লড়াই,
অন্যদিকে শঙ্কর, অশোক ও ওম প্রকাশের লড়াই। দুই বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থীদের প্রচারের ঊর্ধ্বমুখী পারদে সরগরম রাজনৈতিক মহল। প্রচারের ময়দানে কেউই এক চিলতে জমি ছাড়তে চাইছে না। কেউ হাতিয়ার করছেন বাজার, কেউ বাড়ি, তো কেউ দুয়ার। আজ ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী গৌতম দেব প্রচার ময়দান বেছেছেন শিলিগুড়ি পুর নিগমের 43 নম্বর ওয়ার্ড। সকাল সকাল ওই ওয়ার্ডে হাজির হয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে নির্বাচনী প্রচার চালান গৌতম। এদিকে শিলিগুড়ি নিয়ন্ত্রণ বাজার এবং শিলিগুড়ি আদালতকে প্রচারের হাতিয়ার করেছেন জোট প্রার্থী অশোক ভট্টাচার্য ও শঙ্কর মালাকার। এদিন প্রথমে বাজার চত্বরে প্রচার চালান অশোক, এরপর সোজা চলে যান আদালতের আইনজীবীদের কাছে। ভোটের সমর্থন জানান শিলিগুড়ি কেন্দ্রের প্রার্থী অশোক ভট্টাচার্য ও মাটিগাড়া নকশালবাড়ির কংগ্রেস প্রার্থী শঙ্কর মালাকার। একসাথে কোর্ট চত্বরে গিয়ে আইনজীবীদের কাছে সংযুক্ত মোর্চা প্রার্থীদের ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানান অশোক ও শঙ্কর। প্রচারে বেগ দিচ্ছে বিজেপিও। বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সায়ন্তন বসুকে সঙ্গে নিয়ে সাত সকালে প্রচার সারেন শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী শঙ্কর ঘোষ। দেখা করেছেন, চিঠি দিয়েছেন, কর্পোরেশনের কাজ কি করেছেন? মেয়রের কাজ তো না শুধু দেখা করা আর চিঠি দেওয়া, পোস্টম্যানও চিঠি দিতে পারে। মেয়রের কাজ হচ্ছে কাজটাকে ইমপ্লিমেন্ট করা। বরঞ্চ বাবুল সুপ্রিয় যখন আরবান ডেভেলপমেন্ট মিনিস্টার ছিলেন তখন এক প্রকার রাজ্য সরকারকে বাধ্য করেছিলেন শিলিগুড়ি কর্পোরেশনের জন্য কিছু টাকা পয়সা স্যাংশন করতে। এখানে আমাদের শঙ্করদা জানেন বিষয়টা পুরো। করেছেনটা কি? আর শুধু আমি সেটাও ছেড়ে দিলাম, যখন এমএলএও ছিলেন কি করেছেন, যখন মন্ত্রী ছিলেন কি করেছেন? 7 বছরের তো প্রশ্ন নয়, প্রশ্নটা 30 বছরের। তৃণমূলের গুন্ডা বাহিনী সমস্ত দিক থেকে অস্ত্র জোগাড় করেছে। গতকালের নির্বাচনেও দেখেছেন, আজকেও আগামী নির্বাচনেও দেখবেন। এটা বাংলার দুর্ভাগ্য, এত অস্ত্র শস্ত্র জোগাড় করছে তৃণমূলের লোকজন, অ্যান্টি সোশ্যাল এলিমেন্টদের সব একত্র করেছে। আমার মনে হয় আরও আর্মস পাওয়া যাবে। আর তৃণমূলের বা নেতাদের বাড়িতে খোঁজাখুঁজি করলে ইভিএম মেশিনও পাওয়া যাবে। চালের বস্তা আগে পাওয়া যেত, এখন ইভিএমের বস্তা পাওয়া যাচ্ছে। অশান্তি তো রোজই হচ্ছে, প্রত্যেক দিনই কিছু না কিছু ঘটনা ষড়যন্ত্র হচ্ছে, তৃণমূলের লোকজন করছে। আমাদের বক্তব্য খুব পরিষ্কার আছে, পশ্চিমবঙ্গে যে রাজনীতি চলছে এই রাজনীতিটা বন্ধ হওয়া দরকার। এই যে সন্ত্রাসের রাজনীতি তৃণমূল করছে, এই সন্ত্রাসের রাজনীতি যে করে হোক বাংলায় বন্ধ করতেই হবে। লাখ পেরিয়েছিল দিন 2 আগে, আজ সেই সংখ্যাও ছাপিয়ে গেল। এখনো পর্যন্ত দেশে করোনায় সর্বাধিক দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা দেখা গেল গত 24 ঘন্টায়। এবার দৈনিক আক্রান্ত 1,15,736 জন। এখনো পর্যন্ত দেশে আক্রান্ত হয়েছে 1,28,01,785 জন। মোট সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 8,43,475। কেন্দ্রীয় সরকারের বুলেটিনে প্রকাশিত গত 24 ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে 630 জনের। এখনো পর্যন্ত দেশে মোট মৃতের সংখ্যা 1,66,177। ঊর্ধ্বমুখী করোনা গ্রাফের কারণে করোনার স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা বাধ্যতামূলক করল উচ্চ আদালত। গাড়িতে একা থাকলেও মাস্ক পরতে হবে, বুধবার এই নির্দেশ দিয়েছে দিল্লির উচ্চ আদালত। করোনার সংক্রমণে হ্রাস টানতে এবার পাঞ্জাবে নাইট কারফিউ জারি করল অমরিন্দর সিংয়ের সরকার। রাত 9টা থেকে ভোর 5টা পর্যন্ত কারফিউ জারি থাকবে। সেই সঙ্গে কোনো রকম রাজনৈতিক জমায়েত করা যাবে না বলে জানানো হয়েছে পাঞ্জাব সরকারের তরফে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বক্তব্যের মাঝে বিদ্যুৎ বিভ্রাট, রাজ্যকে দুষে খালি গলায় বক্তব্য রাখলেন স্মৃতি ইরানি। আলিপুরদুয়ারে জনসভা করে জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সৌজিত সিংহের সমর্থনে জলপাইগুড়ি গড়ালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঠের ব্রিজ কৃষি ফার্ম এলাকায় জনসভায় এলেন কেন্দ্রের শিশু ও নারী কল্যাণ মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। শুরুতেই রাজ্য সরকারের তুমুল সমালোচনা করেন স্মৃতি। বলেন, এ রাজ্যে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পেতে হলে তৃণমূল কর্মীকেও কাটমানি দিতে হয়। রাজ্যের মানুষ জয় শ্রীরাম বলছে, আর দিদি জয় শ্রীরাম শুনলেই খেপে যাচ্ছে। বাংলায় কেউ ঠাকুরের নাম নিতে পারবে না। আর দিদি নন্দীগ্রামে গিয়ে চণ্ডী পাঠ করছেন। দিদির নন্দীগ্রামে খেলা শেষ, টিএমসি যাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, জলপাইগুড়িতে হাইকোর্ট নির্মাণের টাকা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।
দিদি সেই কাজ শেষ করেননি। মন্ত্রীর বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে এলে আচমকাই ঘটে বিদ্যুৎ বিভ্রাট। শেষে বিদ্যুৎ বিভ্রাট নিয়ে রাজ্য সরকার ও তৃণমূলকে দোষে খালি গলায় বক্তব্য রেখে সভা শেষ করে শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেন স্মৃতি ইরানি। তৃণমূলের নেত্রী মমতা ব্যানার্জি ওকে একটা সাধারণ ঘটনা বলে, এটার আমাদের জন্য লজ্জার কথা কি জলপাইগুড়িতেও আদিবাসী মেয়েদেরকে ধর্ষিত করা হয়েছে, ওদেরকে মারা গেছে, তবুও তৃণমূল সরকার ন্যায় করতে পারলো না। তাই মহিলা সম্মানের জন্য এখন বাংলার মানুষ নিশ্চিত করেছে মহিলার সম্মানের জন্য। একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর আজকে জনসভা ছিল, সমস্ত কিছু আইনের যে আইন আছে আইনকে মেনে যেখান থেকে যা পারমিশন নেওয়ার সে পারমিশন নিয়ে আমাদের আজকে সভা চলছিল, কিন্তু হঠাৎ করে এখানে লোডশেডিং হয়ে গেল। কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ নেই, কিচ্ছু নেই, এটা একটা চক্রান্ত। কিন্তু ইলেকট্রিক কেটে দিলে তো আর বিজেপির প্রতি যে মানুষের যে ভরসা, মানুষের যে বিশ্বাস, সেটা তো আর কেটে দেওয়া যাবে না। সেটা আগামী 17 তারিখে মানুষ দেখিয়ে দেবে যে সদর বিধানসভায় এই যে ইলেকট্রিক কেটে মন্ত্রীর সভাকে যে ভুন্ডুল করার যে চক্রান্ত, এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে জলপাইগুড়ির মানুষ আগামী 17 তারিখ 4 নম্বর বোতাম চিপে পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে আমাদের প্রার্থীকে জয়যুক্ত করবে। এখন একটু বিরতি, ফিরে আসছি বিরতির পর। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, শিলিগুড়ি। ঘরের মেঝেকে চকচকে রাখুন ডিপস নিমল নিম হার্বালের সাথে, কারণ ডিপস নিমল নিম হার্বাল শুধু ঘরকে পরিষ্কারই রাখে না, নির্মূল করে দেয় 99.9% জীবাণু এবং ব্যাকটেরিয়াকে। ঘর পরিষ্কার রাখুন আপনিও, ডিপস নিমল ব্যবহার করুন। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और
NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, कलामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ফিরে এলাম বিরতির পর, আসছি পরবর্তী সংবাদে। আমাদের কর্মীদের মেরে ঝুলিয়ে দিয়েছে দিদি। এই নির্বাচনে সেই পরিবার ন্যায় যেমন পাবে, সাথে শেষ হবে দিদির খেলা। ফাঁসি দেওয়া বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী দুর্গা মুর্মুর সমর্থনে ফাঁসি দেওয়ায় এক জনসভায় অংশ নিয়ে বললেন স্মৃতি ইরানি। তিনি বলেন, তৃণমূলের নেতারা আমাদের বিজেপি কর্মীদের উপর আক্রমণ করছেন। বিজেপি প্রচারের জন্য গাড়িতে থাকা LED লাইট ভেঙে দিয়েছে। মানুষের সংকল্প ভাঙতে পারছেন না। দিদি, তোমার পরীক্ষার সময় এসেছে। মেরে মাথায় ঝুলিয়ে দিয়েছে দিদি। তাই এখন দিদিকে বলতে চাই, এক একটি ওই কর্মীর পরিবার এখন এই নির্বাচনে ন্যায় পাবে, আসল পরিবর্তন হবে আর দিদির খেলাটা শেষ হয়ে যাবে। ये दुस्साहस किया बोलने का कि CRPF को घेरा जाए। ममता जी की गुंडागर्दी ने एक नया मोड़ लिया है, लेकिन अब जनता ने बंगाल की ठान लिया है कि ममता बनर्जी की गुंडागर्दी अब समाप्त होगी। इस चुनाव में अपनी हार को वो देख पा रही हैं, इसलिए बौखलाहट में पहले तो बंगाल के गरीब के खिलाफ थी, अब हिंदुस्तान की पैरामिलिट्री फोर्सेस के खिलाफ बोल रही हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव में देश भर के राजनीतिक दलों से लिख लिख कर अपने लिए समर्थन मांगा है। आज जब ममता बनर्जी देश के अन्य प्रांतों को गालियां बक रही हैं, जब अन्य प्रांतों को अपमानित कर रही हैं, वो सारे राजनीतिक दल जिनको ममता बनर्जी ने समर्थन मांगा अथवा जिन्होंने ममता बनर्जी को समर्थन दिया, उन लोगों को अब स्पष्ट करना होगा। সংযুক্ত কৃষক মোর্চার তরফে চলছে বিজেপি বিরোধী প্রচার। কিষাণ আন্দোলন নিয়ে প্রচার করতে শিলিগুড়িতে আসা সমাজসেবী যোগেন্দ্র যাদব পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে বিজেপির বিরুদ্ধে মত দেওয়ার আহ্বান জানান। বুধবার তিনি বলেন, যে সমস্ত রাজ্যে ভোট পর্ব চলছে সেই সমস্ত জায়গায় গিয়ে তারা তাদের এই প্রচার চালাচ্ছেন। বুধবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে সংযুক্ত মোর্চার তরফে এক সাংবাদিক বৈঠক করা হয়। উপস্থিত ছিলেন মেধা পাটেকর, যোগেন্দ্র যাদব সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। বৈঠক থেকে যোগেন্দ্র যাদব দাবি করেন, তারা কোনো রাজনৈতিক সংগঠন নয়, নির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক দলের সমর্থনেও তারা নয়, তবে দেশের কৃষকদের স্বার্থে বিজেপির বিরোধিতা তারা করছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি আইন এবং দিল্লিতে কৃষকদের ওপর হওয়া অকথ্য অত্যাচারের বিরোধিতা করেন তারা। এই কারণেই দেশের বিভিন্ন জায়গায় তারা পৌঁছে সকলের কাছে বিজেপি বিরোধী প্রচার চালাচ্ছেন। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि के रूप में हम सब आए हैं, ये प्रतिनिधि मंडल। जैसा आप जानते हैं, संयुक्त किसान मोर्चा देश के लगभग 500 किसान संगठनों का एक मोर्चा है, जो इस समय दिल्ली में जो किसानों का संघर्ष चल रहा है, जो मोर्चा चल रहा है, और पूरे देश में जो ऐतिहासिक संघर्ष किसानों का चल रहा है, वो संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर के तले चल रहा है। हम उस संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि के रूप में आपके पास यहाँ आए हैं। हम इसलिए आए हैं चूँकि संयुक्त किसान मोर्चा ने निर्णय लिया कि हम जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ वहाँ जाकर भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध प्रचार करेंगे। मैं स्पष्ट कर दूं, यहाँ हमारा कोई कैंडिडेट नहीं है, हमारी कोई पार्टी नहीं है, संयुक्त किसान मोर्चा चुनाव नहीं लड़ रहा है और हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम केवल और केवल एक एजेंडा, एक बात लेके आए हैं। देश भर के किसानों की तरफ से बंगाल के किसान के लिए अपील लेके आए हैं कि आप और कुछ भी कीजिए, चाहे वोट जिसको दीजिए, आप फैसला कर लेंगे, मगर बीजेपी को सजा जरूर दीजिए। पिछली बार चाय बागानों के लिए आई थी, तब यहाँ पधारी थी। आज हम लोग जो संयुक्त किसान मोर्चा के कोर कमेटी के सदस्य हैं, वो सब जानते हैं कि किसानों को इस देश में स्थान और सम्मान नहीं मिला है और हर उपज का दाम भी नहीं मिला है।
और इसके कारण आत्महत्याएं होती रही है, बढ़ती गई है। और किसानों में हम लोग प्रकृति से जुड़े हुए सभी समुदायों को शरीक करते हैं, खेत मजदूर, पशुपालक भी। तो चाय बागान के श्रमिकों को भी हम लोग किसानों में ही गिनते हैं। और आज हम देखते हैं कि प्रकृति पर अपनी मेहनत से जीने वाले लोगों के साथ आज की केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार किस प्रकार से बर्ताव कर रही है। वो आंदोलन के साथ का बर्ताव नहीं है केवल, वो प्रकृति पर जीने वाले अन्नदाताओं के साथ का बर्ताव है, जो अमानवीय भी है लेकिन अजनतांत्रिक और असंवैधानिक भी है। जिस प्रकार से संघात्मक संरचना को नकारते हुए इन्होंने 3 कानून थोपे, उसमें राज्य सरकार के अधिकार कुचले हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये अदानी अंबानी जैसे कॉरपोरेट्स को कृषि क्षेत्र पर थोप रहे हैं, वो तो बिल्कुल ही असंवैधानिक है। নির্বিঘ্নে ভোট দিন এই স্লোগানকে সামনে রেখে পথনাটকের মধ্যে দিয়ে সচেতনতামূলক প্রচার করা হচ্ছে জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের তরফে। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে জেলা জুড়ে এই প্রচার চলছে বলে খবর জেলা প্রশাসন সূত্রে। শহর ও শহরতলির সদর ব্লকের রাজগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের ডেঙ্গুয়াঝাড় বাজারে চলে এই সচেতনতা। নাগরিকদের ভোট অধিকার এদিন নাটকের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়, সঙ্গে সচেতনতা ব্যানার, ফেস্টুন টাঙানো হয়। অন্যদিকে নতুন ভোটারদের সচেতন করতে ইভিএম ও ভিভিপ্যাটের ব্যবহার তুলে ধরা হয় সকলের মধ্যে। প্রচুর সাধারণ মানুষ এদিন পথনাটক দেখতে ভিড় জমান। অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির তুলনায় প্রচারে উত্তর দিনাজপুর জেলায় তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীরা অনেকটাই এগিয়ে। একদিকে যখন বাড়ি বাড়ি পৌঁছে জনসংযোগের মাধ্যমে প্রচার চালাচ্ছেন কালিয়াগঞ্জ বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী তপন দেব সিংহ, অন্যদিকে পাড়ায় পাড়ায়, মহল্লায় মহল্লায় ছোট ছোট মিছিল, কর্মী সভার মাধ্যমে প্রচার সারছেন ইটাহারের তৃণমূল প্রার্থী মুশাররফ হোসেন। দলীয় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে কালিয়াগঞ্জ পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি ঘুরে প্রচার সারছেন প্রার্থী তপন দেব সিংহ। তার কথায় মানুষ বহিরাগত প্রার্থী নয়, এলাকার বাসিন্দাকেই ভোট দিতে চাইছেন। তেমনই ইটাহারের প্রার্থী মুশাররফ হোসেন জানান, যেখানেই প্রচারে যাচ্ছেন মানুষের ব্যাপক সাড়া পাচ্ছেন। আশীর্বাদ দোয়া নেওয়ার জন্য আমরা বেরিয়েছি। আমরা দিদির উন্নয়নের কথা বলে দিদির যে নানাবিধ উন্নয়ন বেনিফিশিয়ারি পেয়েছে, সেই উন্নয়ন আগামীতে মহিলাদের জন্য মাসে সংসার খরচ, হাত খরচ করার জন্য 1000 টাকা মাসে মাসে দিলেন। এই প্রচার করাচ্ছি। তাছাড়া মহিলাদের যে বিভিন্ন রকম উন্নয়ন থেকে আরম্ভ করে সর্বশ্রেণীর মানুষের এবং উন্নয়ন করেছে, এই নিয়ে আমরা প্রার্থনা, দোয়া, আশীর্বাদ, সমর্থন নিতে আমরা উন্নয়নের বার্তা দিচ্ছি। আর জনগণ তো আমাকে 1 বছর 2 মাস 3 মাস আগে ভোট দিয়ে জিতেছিল। ওরা জানে কালিয়াগঞ্জে উন্নয়ন আমি কতটা করতে পেরেছি, সবাই সব কিছু জানে। তবু আমি শুধু দেখা করে যাচ্ছি। জনগণের এমনি স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া আছে, তাও আমার একটা দায়িত্ব ভোট চাওয়া, যার জন্য আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি বা জনসংযোগ করে বেড়াচ্ছি। আশাবাদী তো আমরা 110% আশাবাদী। আর 2400 ভোটে আমরা জিতেছিলাম, সেটা বহু মার্জিন বাড়বে এবার। কারণ আমাদের বিরোধী যার সঙ্গে আমরা লড়াই করব, বিজেপি। নির্বাচনী প্রচারে ময়দানে নেমে প্রতিদ্বন্দ্বী কোনো প্রার্থীকেই খুঁজে পাচ্ছি না। বোঝাই যাচ্ছে মানুষ আমাকে বিপুল ভোটে জয়ী করবেন। কালিয়াগঞ্জ বিধানসভা এলাকায় নির্বাচনী প্রচারের মাঝে সাংবাদিকদের কাছে এমনই দাবি করলেন কালিয়াগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সৌমেন রায়। বিজেপি কর্মী সমর্থকদের ক্ষোভ ও অসন্তোষকে প্রশমন করে এদিন তিনি কালিয়াগঞ্জ বিধানসভার বরুণা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকায় ছোট ছোট কর্মী সভা সারেন। পাশাপাশি গ্রামে গ্রামে ঘুরে সাধারণ মানুষের কাছে ভোট প্রার্থনা করেন। প্রচারের শেষ লগ্নে তিনি জানান, যেখানেই যাচ্ছেন মানুষ ব্যাপক সাড়া দিচ্ছেন, তার জয় নিশ্চিত। বিপুল সারা মানুষ তৈরি হয়ে আছে 22 তারিখের জন্য এবং বিপুলভাবে পদ্মফুলে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত। দেখুন, আমি 9 নম্বর অঞ্চলে বিভিন্ন প্রান্তে যাচ্ছি, যেখানেই যাচ্ছি সেখানে বিপুল সাড়া পাচ্ছি এবং মানুষ আগে থেকেই তৈরি পদ্মফুলে ভোট দিয়ে বিপুলভাবে জয়যুক্ত করে বাংলায় সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে।
এবং নরেন্দ্র মোদীর হাতকে শক্ত করার লক্ষ্যে। দেখুন, সাধারণ মানুষ যেটা প্রথমেই অভিযোগ করছে যে এই সরকার কোনো উন্নয়ন করেনি, কোনো রাস্তাঘাট করেনি, কোনো শিক্ষার কোনো বন্দোবস্ত নেই। এখানকার ছাত্রছাত্রীরা, বিশেষ করে নিচু ক্লাসের ছাত্রছাত্রী, তাদের স্কুল যেতে সমস্যা হচ্ছে রাস্তাঘাটের জন্য। তো স্বভাবতই কোনো উন্নয়নই হয়নি, এটাই পরিষ্কার। দেখুন, আমি জয়লাভ করলে প্রথমত গ্রামগঞ্জে রাস্তা, কৃষির ব্যবস্থা, কৃষকদের ব্যবস্থা, কৃষি বাজার এবং তাদের কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত, শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত সব ধরনের উন্নয়নের চেষ্টা করব এবং বিশেষ করে স্বাস্থ্যের দিকটা দেখব এবং এখানে একটা ভালো হসপিটালের ব্যবস্থা করব। রক্তের সংকট মেটাতে এগিয়ে এলো নকশালবাড়ির সমাজ কল্যাণ সংস্থা। এদিন নকশালবাড়ির বাসস্ট্যান্ড ও খড়িবাড়ি ব্লকের শিলাকাটায় ভ্রাম্যমাণ রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। টুম্পা সরকার ও ধর্মেন্দ্র পাঠক জানান, বিধানসভা নির্বাচনের জন্য বহু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও রাজনৈতিক দলগুলি রক্তদান শিবির করতে পারছেন না, তাই রক্তের সংকট মেটাতে এই উদ্যোগ। 4 তারিখ উত্তরবঙ্গ সংবাদে তৃতীয় পাতায় আমরা একটা সংবাদ দেখলাম, যেখানে ইলেকশনের জন্য হলো মেডিকেল কলেজে, মেডিকেল কলেজে রক্তের ক্রাইসিস আছে এবং যারা থ্যালাসেমিয়ার পেশেন্ট আছেন অনেকে সেটা না পেয়ে সেটা মারাও যাচ্ছে। এবং তারপরেই আমরা এটা ভাবলাম যে না, যদিও ইলেকশন আছে, অনেকেই রাজনৈতিক যারা নেতা কর্মীরা আছেন তারা ব্যস্ত, কিন্তু আমরা ভাবলাম যে যতটুকুই আমরা আমাদের সামর্থ্য মতন আছে, আমরা একটুখানি যদি ভ্রাম্যমান যদি যান আমরা ঘুরিয়ে এক জায়গায় স্টিল করাটা খুব মুশকিল, কারণ এক জায়গায় স্টিল করলে একটু সমস্যা আছে, কারণ সেই জায়গাটার শুরু আমরা ধরোটা পেতে পারি। আমরা এটা প্ল্যান করলাম যে আমরা পার্ট করে এলাকাটাতে, তারপরে রথখোলা, বাস স্ট্যান্ড, রাত্রি বাস স্ট্যান্ড, এই সমস্ত এরিয়াতে কিছু কিছু জন্য আমরা ওয়েট করে এবং সেখানকার যারা ডোনার আছেন ওনারা যদি স্বেচ্ছাভাবে এসে যদি দান করেন তাহলে কিছুটা হলেও। আজ এ পর্যন্তই। পরবর্তী সংবাদ জানতে নজর রাখুন এসকে লাইভে। আপনার সময়, আপনার খবর।